अंदर जट सिख वर्सेस दलित दिखाई दे रहा है। दरअसल एससी सैल की मीटिंग दे विच चरणजीत चन्नी दे तलख तेवर दिखाई दिते। पार्टी दे अंदर वड्डे अहुदे जट सिखां नूं ने यह चरणजीत चन्नी दे वल्लों कहा गया। दलितां नूं वड्डे अहुदे क्यों नहीं मिलते, ये चरणजीत चन्नी दे वल्लों जो सवाल चुके गए। मीटिंग तो बाद पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का बयान भी सामने आया है। साफ तौर पर वड़िंग ने कहा कि दलित साडे सदा ताज ने। 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਦਲਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਐਸਸੀ ਸੈਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਤਲਖ ਤੇਵਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗੂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ, NSUI ਤਿੰਨੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਬਿਠਾਏ ਗਏ। दलितां नूं कोई अहम अहुदा ना देण ते चन्नी ने सवाल चुके। चन्नी ने किसी मीटिंग में कल शायद ये कहा कि मुख्य अहुदे जो LOP का या अध्यक्ष का है उसमें जट सिख डोमिनेंस ज़्यादा है, दलितों को इग्नोर किया जा रहा है और उनका माइक तक कहते बंद करवाया गया मीटिंग में। रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस ने पता नहीं, लेकिन सबसे बड़ा अहुदा होता है CWUC का मेंबर। कौन है वो है चरणजीत सिंह चन्नी साहब। ये जो मीडिया वाले बात फैलाते हैं ना, नहीं इंडियन एक्सप्रेस ने छापा, इंडियन एक्सप्रेस ने छापा या नहीं छापा मेरे को उसमें नहीं जाना, लेकिन चन्नी साहब तो कह ही नहीं सकते ये बात। चन्नी साहब ने क्या कहा? चन्नी साहब ने कहा चन्नी साहब के पास सबसे बड़ा अहुदा है, क्या वो है CWC। चन्नी साहब को जब CLP बनाया गया तो किसको उतारा गया? नहीं, मिस्टर जाखड़ को उतारा गया, क्योंकि कांग्रेस में भेदभाव नहीं। फिर चन्नी साहब आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हालांकि दोनों जगह से चुनाव चाहे हार गए MLA का, लेकिन उनको क्या बनाया? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट CWC। और हमारी एग्रीकल्चर जो हमारी कमेटी है पार्लियामेंट की, उसके भी चन्नी साहब चेयरमैन हैं। हम लोग गरीबों को यहाँ बैठा कर रखते हैं। कांग्रेस पार्टी ही कैसी पार्टी है? मुख्यमंत्री कौन बन रहा था? सुखजिंदर रंधावा या अमर सिंह, लेकिन किसको बनाया? चन्नी साहब को। क्योंकि कहने बोला गरीबों को हम लोग, दलित हमारे सर का ताज है, रहेंगे, लेकिन हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है। हमें हमारे गुरु ने कहा था कि यहाँ जात पात की बात नहीं करनी, और पंजाब सेकुलर स्टेट है, यहाँ पर जात पात से ये पंजाब हमेशा दूर रहा है। चाहे दलित हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई अन्य दल हो। अब कई बार लोग ऐसे कहते हैं कि यार हमें, कल कोई बात करता है कि भाई रिजर्वेशन विद इन द रिजर्वेशन, ये हमारे समाज की बात ही नहीं होती। कल बहुत से ऐसे समाज से तो बात करते हैं कि फिर फलां समाज, ये तो फिर बहुत बड़े सवाल है। आप कहोगे मैं इस समाज से हूँ, इसी को ही पद मिल रहे हैं, दूसरों को क्यों नहीं? तो कहने का मतलब ये बेफजूल की जो चर्चा कई बार अखबार छेड़ देते हैं, ऐसा कोई कांग्रेस के अंदर बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी सभी जातियों का एक समूह पार्टी है और सबको साथ लेकर। पंजाब के साबका मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के वलों दिता अजिहा बयान। इस तो बाद है जो पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के वलों अहुदे गिनाए गए जो चरणजीत चन्नी नूं मिले। ते इस दे नाल उन्हां वलों सुनील जाखड़ का जिक्र करते हुए भी कहा गया कि पंजाब कांग्रेस के विच भेदभाव कदे भी नहीं होया। जिस तरीके है जो चरणजीत चन्नी के वलों यह बयान दिता गया, उस तो बाद लगातार सियासत गरमाउंदी हुई दिखाई दे रही है। दलितां नूं वड्डे अहुदे क्यों दिते गए? चरणजीत चन्नी के वलों सवाल चुके गए। ਤਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਜੋ ਤਲਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ 5 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ नहीं लड़ेगी, CM चेहरे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ CM ਚਿਹਰਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜੀ ਇੰਦਰ, ਜੋ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ?
ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਦੋ ਫਾਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ? ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਇੰਦਰ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੈ ਜੋ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੋ ਧੜੇ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਵਰਸਸ ਇਹ ਦਲਿਤ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਦਲਿਤ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਮਾਈਕ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ। ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ। ਕਾਬਿਲ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਬਚਾਓ ਸੰਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਐਕਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਸਵਾਲ ਕਈ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।